اندازہ لگائیں ایک ایسی چوری جو نہ کسی بینک میں ہوئی نہ کسی بلٹ پروف والٹ میں بلکہ ڈیجیٹل دنیا کے سب سے محفوظ سمجھے جانے والے گلے میں $1.5 ارب پلک جھپکنے میں غائب، اور کوئی بھی یہ نہیں جان پایا کہ یہ پیسہ کیسے، کہاں اور کس کے ہاتھ لگا۔ ایک ایسا سائبر حملہ جو تاریخ میں اپنی نوعیت کا سب سے بڑا تھا اور جس کے پیچھے وہ گروہ تھا جس کا نام ہی خوف کی علامت بن چکا ہے، لازارس گروپ۔ یہ کوئی عام ہیکرز نہیں بلکہ ایک ایسا نیٹ ورک ہے جو دن رات کام کرتا ہے اور جس کی مہارت کسی فلمی ویلن سے کم نہیں ہے، اور جس کا حتمی مقصد صرف پیسہ چوری کرنا نہیں بلکہ ایک پورے ملک کی فوجی طاقت کو سہارا دینا۔ یہ وہ گروہ ہے جس نے دنیا کو دکھا دیا کہ کرپٹو کرنسی کی چکا چاند میں سب سے بڑا اندھیرا چھپا ہے، ایسا اندھیرا جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ لیکن یہ صرف چوری کی کہانی نہیں، یہ اس جنگ کا آغاز ہے جس میں صرف ہیکرز ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کی حکومتیں، خفیہ ایجنسیز اور کرپٹو کمپنیز ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑی ہیں۔ کیا ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ رہنے کا تصور ایک دھوکہ تھا، یا یہ صرف آغاز ہے اس طوفان کا جو ابھی آنا باقی ہے؟ یہ واقعہ کرپٹو کرنسی کی دنیا میں سیکیورٹی کے شدید خطرات کو اجاگر کرتا ہے، جہاں جدید سائبر جرائم پیشہ گروہ ڈیجیٹل مالیاتی نظام کو چیلنج کر رہے ہیں۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں 92 ڈیجیٹل۔ ناظرین، لازارس گروپ جو کہ شمالی کوریا سے منسلک ہیکرز کا ایک بدنام گروہ ہے، ماضی میں بھی بڑے سائبر حملے کر چکا ہے، لیکن بائبٹ ایکسچینج سے $1.5 ارب کی چوری اب تک کی سب سے بڑی وارداتوں میں شمار کی جا رہی ہے۔ کرپٹو کرنسی کا بنیادی تصور یہی تھا کہ یہ غیر مرکزیت یعنی ڈی سینٹرلائزڈ پر مبنی نظام ہوگا، جس میں مالیاتی لین دین روایتی بینکنگ سسٹم کے بغیر ممکن ہو سکے گا۔ لیکن اس آزادی نے سیکیورٹی کے سنگین خدشات کو بھی جنم دیا، خاص طور پہ جب بات بلیک مارکیٹ میں ڈیجیٹل اثاثوں کی غیر قانونی منتقلی کی ہو۔ کرپٹو ٹرانزیکشنز بلاک چین پہ ریکارڈ تو ہو جاتی ہیں، لیکن اگر چوری شدہ رقم کو سمارٹ کانٹریکٹس، منی مکسنگ سروس یا غیر منظم ایکسچینجز کے ذریعے وائٹ لسٹ کر دیا جائے، اب اس کے منی پروجیکٹ بھی ہوتے ہیں اور اس کے براڈ پروجیکٹ بھی ہوتے ہیں۔ یعنی آپ پیسے کو کس طریقے سے تبدیل کریں، یعنی منی مکسنگ آپ نے جو کرنی ہے وہ پیسوں میں تبدیل کریں گے، ڈالرز پہ کریں گے یا کسی اور چیز پہ تبدیل کر لیں گے، تو وہ وائٹ لسٹ ہو جاتی ہے، انہیں ٹریس کرنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ لازارس گروپ نے یہی طریقہ اپنایا اور مختلف پیچیدہ راستوں کے ذریعے چوری شدہ کرپٹو کرنسی میں سے $30 کروڑ قابل استعمال کرنسی میں تبدیل کر دی۔ اس معاملے نے سائبر سیکیورٹی ماہرین اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے ایک بڑا چیلنج پیدا کر دیا، کیونکہ ایک طرف حکومتیں کرپٹو کرنسی پہ سخت قوانین بنانے کے لیے دباؤ میں ہیں، تو دوسری طرف اس مارکیٹ کے حامی اسے مالیاتی آزادی اور پرائیویسی کا مستقبل قرار دے رہے ہیں۔ یہ معاملہ صرف مالی نقصان تک محدود نہیں ہے بلکہ اس کے جیو پولیٹیکل اثرات بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ حملہ شمالی کوریا کی سرپرستی میں ہوا تو عالمی سطح پر اقتصادی پابندیاں مزید سخت کی جا سکتی، خاص طور پہ امریکہ اور اس کے اتحادی جو پہلے ہی پیونگ یانگ پہ کرپٹو کرنسی کو غیر قانونی سرگرمیوں کے لیے استعمال کرنے کا الزام عائد کرتے ہیں، وہ مزید سخت اقدامات اٹھا لیں گے۔ یہ انکشاف ظاہر کرتا ہے کہ شمالی کوریا کے ہیکرز صرف روایتی سائبر حملے نہیں کر رہے بلکہ انتہائی منظم اور مستقل مزاجی کے ساتھ کرپٹو کرنسی کی لانڈرنگ کے پیچیدہ طریقے بھی اپنا رہے ہیں۔ لازارس گروپ کا روزانہ کی بنیاد پہ کام کرنا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ان کی سرگرمیاں کسی معمولی سائبر کرائم نیٹ ورک کی نہیں بلکہ ریاستی سطح پہ سپورٹ شدہ ایک مربوط حکمت عملی کا حصہ ہے۔ کرپٹو کرنسی کے ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ یہ گروپ انتہائی جدید ٹیکنالوجی استعمال کر رہا ہے، جس میں بلاک چین کے ذریعے ہونے والی مالیاتی سرگرمیوں کو چھپانے کے لیے منی مکسنگ سروسز، کراس چین سویپنگ اور جعلی اکاؤنٹس کا استعمال ہے، اور منی ٹریل کو مٹانے کے لیے یہ ہیکرز مختلف کرپٹو ایکسچینجز اور بلیک مارکیٹ پلیٹ فارمز کا سہارا لیتے ہیں، جہاں شناخت کو مخفی رکھا جاتا ہے۔ اور الیپٹک کے ماہرین کے مطابق ان ہیکرز کے پاس نہ صرف سائبر سیکیورٹی کے ماہرین موجود ہیں بلکہ ایسے ماہر اقتصادیات بھی ہو سکتے ہیں جو مالیاتی نیٹ ورکس کو دھوکہ دینے کی مہارت رکھتے ہیں۔ شمالی کوریا کی حکومت پر پہلے بھی الزامات لگتے رہے کہ وہ کرپٹو کرنسی کے ذریعے پابندیوں کے اثرات کو زائل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ امریکی اور مغربی انٹیلیجنس رپورٹس کے مطابق اس قسم کی سرگرمیاں ممکنہ طور پہ شمالی کوریا کے جوہری اور میزائل پروگرام کی مالی مدد کر رہی ہیں، جو عالمی سلامتی کے لیے ایک بڑا خطرہ سمجھا جاتا ہے،
और ये सूरत-ए-हाल क्रिप्टो करेंसी मार्केट में रेगुलेटरी इदारों के लिए भी एक बड़ा चैलेंज बन चुकी है। क्रिप्टो की गैर मरकजियत यानी डिसेंट्रलाइजेशन और राजदारी का पहलू इसे हैकर्स और गैर कानूनी नेटवर्क्स के लिए एक मिसाली जरिया बनाता है। अगरचे दुनिया भर में हुकूमती सतह पे क्रिप्टो मॉनिटरिंग सिस्टम बेहतर हो रहे हैं, मगर लाजार्स ग्रुप जैसे माहिर हैकर्स उन कवानीन से बचने के लिए हर मुमकिन तरीका अपनाते हैं। इस हमले से जाहिर होता है कि मुस्तकबिल में क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए मजीद सख्त सिक्योरिटी इकदाम नागुज़ीर हो चुके हैं। क्रिप्टो एक्सचेंजेस को अपनी सिक्योरिटी मजबूत करने के साथ साथ मसनूई ज़हानत और ब्लॉकचेन एनालिटिक्स के जदीद तरीके अपनाना होंगे ताकि मशकूक ट्रांजैक्शंस की बरवक्त निशानदही की जा सके, और साथ ही हुकूमतों और आलमी मालियाती इदारों को ऐसे मुश्तरका ज़ाब्ते बनाना होंगे जो डिजिटल करेंसी की गैर कानूनी मुंतकली को रोकने में मौसर साबित हो सके। यह मामला वाज़ेह करता है कि साइबर क्राइम्स के खिलाफ जंग सिर्फ सिक्योरिटी इदारों या हुकूमतों तक महदूद नहीं रही, बल्कि अब क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस भी अपनी सतह पर इकदाम कर रही हैं और बायबिट की चोरी की गई क्रिप्टो करेंसी को बचाने की कोशिशें ये जाहिर करती हैं कि क्रिप्टो मार्केट में सिक्योरिटी की अहमियत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है। हैकर्स ने जिस तकनीक का इस्तेमाल किया था वो रीडायरेक्ट एड्रेस कहलाती है, जहां हैकर्स असल ट्रांजैक्शंस को हैक करके उसे अपने कंट्रोल वाले वॉलेट की तरफ मोड़ देते हैं। और बायबिट के मुताबिक ये हैक इंतहाई खुफिया और पेचीदा था, जिसकी वजह से प्लेटफॉर्म को वक्त पे अंदाजा नहीं हो सका कि वो अपने ही वॉलेट की बजाय हैकर्स के वॉलेट में फंड्स ट्रांसफर कर रहे हैं। और क्रिप्टो एक्सपर्ट्स के मुताबिक लाजार्स ग्रुप जदीद तरीन क्रिप्टो लॉन्ड्रिंग के तरीके इस्तेमाल कर रहा है, जिसमें करेंसी को बार बार मुख्तलिफ ब्लॉकचेन नेटवर्क्स में मुंतकिल किया जाता है ताकि उसका असल सोर्स छुपाया जा सके। उसके अलावा वो मनी मिक्सर्स जैसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं जो ट्रेसएबिलिटी को मजीद मुश्किल बना देती है। और बायबिट ने हैकर्स को रोकने और चोरी शुदा क्रिप्टो की वापसी के लिए लाजार्स बाउंटी प्रोग्राम शुरू किया। इस इकदाम का मकसद क्रिप्टो कम्युनिटी को मुतहर्रिक करना है ताकि वो चोरी शुदा करेंसी के बहाव को ट्रैक करके हैकर्स के फंड्स जो हैं वो फ्रीज करवा सके। इससे जाहिर होता है कि अब क्रिप्टो प्लेटफॉर्म को ना सिर्फ साइबर हमलों का सामना है, बल्कि उन्हें ऐसे इकदाम भी करना होंगे जो सारिफीन के एतमाद को बहाल रख सके। अमेरिका और उसके इत्तेहादी ममालिक पहले ही शिमाली कोरिया पे साइबर क्राइम्स में मुलव्वस होने का इल्जाम लगाते रहे और यह ताज़ा हमला उन खदशात को तकवीत पहुंचा गया। अगर क्रिप्टो मार्केट को महफूज बनाना है तो हुकूमतों और प्राइवेट सेक्टर को मिल के काम करना है। क्रिप्टो करेंसी की ट्रांजैक्शंस को ट्रैक करना मुमकिन जरूर है, लेकिन ये हैकर्स के लिए कोई बड़ी रुकावट साबित नहीं होती। लाजार्स ग्रुप जैसे गिरोह अपनी चोरी शुदा रकम को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करके उसकी शनाख्त को पेचीदा बना देते हैं। अगरचे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी शफाफ होती है और हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड होता है, मगर हैकर्स मुख्तलिफ तरीके अपनाकर उस ट्रैकिंग को मुश्किल बनाते हैं, जैसे कि बार बार मुख्तलिफ करेंसीज में तब्दीली या मनी मिक्सर्स के इस्तेमाल से फंड्स को गैर वाज़ेह करना। ये एक बड़ा चैलेंज है कि हर कंपनी इस किस्म की मुजरिमाना सरगर्मियों के खिलाफ ताउन नहीं करती। जैसे कि बायबिट ने क्रिप्टो एक्सचेंज EXCH पे इल्जाम लगाया कि वह हैकर्स की रकूम निकालने में रुकावट नहीं डाल रहा है। इससे जाहिर होता है कि कुछ कंपनीज इन मामलात में गैर फाल रहती हैं, ये मुजरिमाना सरगर्मियों पर मुकम्मल पाबंदी आयद करने में दिलचस्पी नहीं रखती। इसके बरक्स कुछ क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स ने चोरी शुदा रकम की वापसी के लिए इकदाम किए और इस सिलसिले में आम सारिफीन को भी शामिल किया। जैसे कि लाजार्स बाउंटी प्रोग्राम के तहत अब तक तकरीबन $40 लाख बतौर इनाम दिए जा चुके हैं, क्योंकि सारिफीन ने चोरी शुदा क्रिप्टो की शनाख्त करके उसे ब्लॉक करने में मदद दी। शिमाली कोरिया के मामले में यह मसला और भी पेचीदा हो जाता है, क्योंकि ये मुल्क अपनी मईशत के लिए गैर रिवायती जराए पर इन्हसार करता है, जिनमें साइबर क्राइम शामिल है। चेक पॉइंट के माहिरीन के मुताबिक शिमाली कोरिया के पास हैकिंग और लॉन्ड्रिंग की एक मुनज़्ज़म सनत है, जो न सिर्फ माली फायदे के लिए काम करती है बल्कि हुकूमत के मकासद की तकमील में भी मदद देती है। क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में सिक्योरिटी और राजदारी के दरमियान एक बड़ी कशमकश जारी है। कुछ कंपनीज क्रिप्टो सारिफीन की शनाख्त और तस्दीक के अमल को सख्त करने के हक में है ताकि मुजरिमाना सरगर्मियों को रोका जा सके। दूसरी तरफ कुछ एक्सचेंजेस इस सख्ती को क्रिप्टो की बुनियादी खुसूसियत यानी राजदारी के खिलाफ समझती हैं। EXCH के मालिक जुबान रॉबर्ट्स का ये मौक़िफ़ है कि क्रिप्टो सर्विसेज के सख्त कवानीन निजी लेन देन की राह में रुकावट डालते हैं और इस कशमकश को नुमाया करता है। लेकिन हकीकत यह है कि ऐसे उसूल ना होने की वजह से हैकर्स को क्रिप्टो करेंसी के जरिए मुजरिमाना सरगर्मियों में मदद मिलती है। शिमाली कोरिया के लाजार्स ग्रुप के हवाले से हमेशा शकूक को शुबात रहे, लेकिन शिमाली कोरिया ने कभी खुल के ये तस्लीम नहीं किया कि वो इन साइबर जराइम पेशा गिरोहों की पुष्टपनाही करता है। लेकिन माजी में इस ग्रुप से मुंसलिक हैकर्स ने बड़े बैंक्स को निशाना बनाया था और हालिया बरसों में वो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस पर हमला करने में माहिर हो चुके हैं। ये वाज़ेह होता जा रहा है कि क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में सिक्योरिटी के ऐसे मैकेनिज्म नहीं है जो मुजरिमाना सरगर्मियों को मुकम्मल तौर पर रोक सके। बैंकिंग सिस्टम में मजबूत रेगुलेशंस और हुकूमती निगरानी होती है, लेकिन क्रिप्टो सेंटर की डिसेंट्रलाइज्ड नौइयत उसे एक गैर मुस्तहकम मार्केट बनाती है। लाजार्स ग्रुप के हालिया हमलों की फहरिस्त जाहिर करती है कि किस तरह शिमाली कोरिया के मुबैना सरपरस्ती में काम करने वाले हैकर्स ने सालों में अपनी महारत को बेहतर बनाया। 2019 में अपबिट पर
$41,275 मिलियन, 2020 में कोक्वाइन पे $600 मिलियन, 2022 में रॉटन पुल पर $100 मिलियन और 2023 में एटॉमिक वॉलेट पर हैकिंग ये साबित करती है कि ये तमाम हमले क्रिप्टो मार्केट में सिक्योरिटी के मौजूदा इंतजामात मुजरिमाना नेटवर्क्स को रोकने के लिए नाकाफी हैं। अमेरिका ने 2020 में लाजार्स ग्रुप को मोस्ट वांटेड साइबर क्रिमिनल्स की फहरिस्त में शामिल किया था, लेकिन चूंकि ये गिरोह एक ऐसी रियासत से ताल्लुक रखता है जो खुद बैनुल अक़वामी निज़ाम का हिस्सा बनने में दिलचस्पी नहीं रखती, इसलिए इन अफराद की गिरफ्तारी का इम्कान निहायत कम है। यही वो खला है जो बैनुल अक़वामी साइबर सिक्योरिटी को दरपेश सबसे बड़ा चैलेंज बना हुआ है। यानी जब कोई मुल्क खुद साइबर जराइम में मुलव्वस हो तो उसके खिलाफ कार्रवाई कैसे की जा सकती है। अब देखना ही है कि मुस्तकबिल में इस वॉलेट को मजीद किस हद तक मजबूत बनाया जा सकता है। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।